ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیں بھائی، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں مجھ سے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں قرآن کے ذریعے آپ سے قریب ہوں گا۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم کبوته ویکن مأبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانی، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، الحمدللہ بتصدق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمارا سلسلہ سخن اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا۔ گزشتہ شب گفتگو اس مقام پر تھی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو ہم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے پھر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، ہدایت نہیں ہے پھر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کتاب منیر، نور بانٹنے والی کتاب بھی نہیں ہے۔ کتاب منیر، خالی کتاب نہیں، کتاب منیر، نور بانٹنے والی کتاب نہیں ہے، اور ہم سے جھگڑا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا، حالانکہ ہم نے بھرپور نعمتیں اتاری، علم نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ سنو، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ جس کے عقیدے مضبوط ہو۔ موڈ خراب تو نہیں ہے؟ ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں کہانیاں سنانے نہیں آیا، میں قرآن سنانے آیا ہوں، میرے ساتھ چلتے رہنا، بڑے کام کے جملے، اور میں آغاز کر رہا ہوں 10-15 آیتوں سے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ جس کے عقیدے مضبوط ہو۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے کسے؟ جس کے اعمال اچھے ہو۔ کیسا بیلنس کیا اللہ نے، کیسا بیلنس کیا؟ ہدایت اس کی کرے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور یہ خوشخبری اسے سنائے گا جس کے اعمال اچھے ہو۔ بھئی کمال ہو گیا، بڑے کام کے جملے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب منیر ہے، دو ہو گئے۔ اب پھر آگے بڑھ کے سورہ آل عمران میں آواز دی، فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ علم ہے۔ بڑے کام کے جملے، میرے ساتھ رہنا، یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن کتاب منیر ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ توجہ، اور پھر آگے بڑھ کے سورہ فرقان
25वां सूरह पहली आयत, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुन लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह कहता है ये कुरान फुरकान है, यानी हक और बातिल में फैसला करने वाला। और फिर आगे बढ़ के अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में आवाज दी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। ये कुरान शिफा है मोमिनों के लिए, मुनाफिकों के लिए नहीं। मेहदी भाई आप वीडियो बनाएंगे तो मुझे नारे कौन लगाएगा, सुनेगा कौन? बड़े बड़े काम के जुमले। मेरे नौजवान भाइयों, अगर आपका मूड है तो इधर तशरीफ ले आए ताकि मैं आपको फोकस करूं। मेरा मिशन आप है, बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्गों ने तो इतनी मजलिस से सुनी है, उतनी मैंने पढ़ी भी नहीं है। आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैं आप सलामत रहे। मेरा मिशन यह है जब तक जिंदा हूं कि अपने नौजवान भाइयों के दिलों में कुरान बसा दूं। बड़े बड़े काम के जुमले। ये कुरान शिफा है, तवज्जो। किसके लिए? किसके लिए? मोमिनीन के लिए। भाई कमाल हो गया, कुरान शिफा है मोमिनों के लिए। अब मैं आयतें पढ़ रहा हूं, पूरी ताकत से अपने अकीदों में इन आयतों को बांध लेना कि कुरान हिदायत, कुरान में तवज्जो रखना। और फिर आगे बढ़कर सूरह नहल 16वां सूरह, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह कहता है ये कुरान हिदायत, ये कुरान रहमत, ये कुरान बशारत यानी खुशखबरी है लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। और फिर आगे बढ़ के आवाज दी, हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम। कमाल हो गया, ये कुरान बसीरत है। और फिर आगे बढ़ के आवाज दी, सुहफ़न मुतहहरा, ये कुरान ताहिर है। और फिर आगे बढ़ के सूरह काफ में कहने लगा, काफ वल कुरानिल मजीद, ये कुरान मजीद है। और फिर आगे बढ़ के कहने लगा, कुरान अरबिय्यन गैर ज़ी इवज़, ये कुरान सीधा है। और फिर सूरह हिज्र में कहने लगा, वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, सुनो ये कुरान अज़ीम है। और फिर आगे बढ़ के कमाल हो गया, सूरह वाक़िया में कहता है, इन्नहु लकुरानुल करीम फ़ी किताबिन मख़लूल, ये कुरान करामतों वाला है। सलामत रहे यार। जिनके हाथ नहीं उठते वो सर हिला दे ताकि पता चल जाए। सलामत रहे। आप देखो भाई, कमाल। कुरान का सुनना भी इबादत और कुरान का पढ़ना भी इबादत। कमाल। अच्छा मैं एक जुमला कहूं विद इन द ब्रैकेट। अली ने नहजुल बलागा में फजाइल कुरान में पूरा खुतबा दिया और उसके अंदर फरमाने लगे, सुनो वह बहरन ला युद्रकु क़अरुहु, ये कुरान ऐसा गहरा समंदर है जिसकी था तक कोई जा नहीं सकता। कुरान ऐसा गहरा समंदर है जिसकी गहराई तक कोई जा नहीं सकता। वह इज्जत, अब ये पॉलिसी है अली का जुमला, इसे अकीदों में बांध लेना। वह इज्जत ला तुहज़मु अंसारुहु, और याद रखो अली कह रहे हैं कि यह कुरान अपने पढ़ने वाले को ऐसी इज्जत अता करता है कि जमाना हार जाए तो हार जाए, वो जिंदगी की दौड़ में कभी नहीं हारेगा। कुरान है भाई। सलामत रहे। खुदा इन उठते हुए हाथों को आबाद रखे। ये अब भाई कमाल हो, कंक्लूजन तो देना है। कुरान हिदायत, कुरान रहमत, लक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, सूरह हिज्र की आयत है। अल्लाह कहता है ये कुरान क्या है? अज़मतों वाला, अजीम। तो कुरान भाई, कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत। और फिर सूरह निसा की फिनिशिंग आयतों में कहता है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। मैं आपका वक्त बर्बाद करने नहीं आया। अल्लाह कहता है ये कुरान नूर मुबीन है। भाई कमाल हो गया, यानी कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत, कुरान बसीरत, कुरान हुज्जत, कुरान शिफा, कुरान बेमिसल, कुरान अजीम, कुरान करीम, कुरान ताहिर, कुरान पाक, कुरान शरीफ। और अब अल्लाह सूरह फातिर में कहता है, सुम्मा और अफ़ज़ल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सुनो ये कुरान विरसा है, इसका वारिस मुस्तफ़ा है। सलामत रहे आप। फौजी बात, सलामत रहे। अच्छी बात। आप सलामत रहे। कुरान भाई कमाल हो गया, कुरान हुज्जत। मूड तो नहीं खराब हुआ मेरे भाइयों का? हाथ खुले हुए मेरे भाइयों के, हाथ खुले रखना। अब नतीजा आ रहा है, अब आ गया टर्निंग पॉइंट। कमाल हो गया। अल्लाह ने सूरह फातिर में कहा, सुम्मा और अफ़ज़ल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना। हदीस नहीं कुरान, कहानी नहीं कुरान, डाइजेस्ट नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान। अल्लाह कहता है सुम्मा और अफ़ज़ल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने कुरान का वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाया। हमने कुरान का वारिस अपने मुस्तफ़ा बंदों को बनाया। तो भाई फैसला तो हो गया कि कुरान लावारिस नहीं है। अल्लाह कहता है हमने कुरान का वारिस मुस्तफा बंदों को बनाया। तो अब जैसा कुरान होगा
वैसा वारिस होगा, जैसा कुरान होगा वैसा वारिस होगा। कुरान हिदायत है, वारिस हादी होगा। कुरान हुज्जत है, वारिस हुज्जतुल्लाह होगा। कुरान रहमत है, वारिस रहमतुल आलमीन होगा। कुरान नूर मुबीन है, वारिस इमाम मुबीन होगा। कुरान बेमिसल है, वारिस मसूल आला होगा। कुरान मजीद, वारिस मजीद। कुरान करीम, वारिस करीम। कुरान शरीफ, वारिस शरीफ। कुरान ताहिर, वारिस ताहिर। कुरान आला है, वारिस मौला होगा। कुरान शिफा है, वारिस मुश्किल कुशा। सलामत रहे जी, सलामत रहे आप। जैसा कुरान वैसा वारिस। तो अच्छी बात, सलामत रहे आप। जैसा कुरान वैसा वारिस। यार सलामत रहे आप, खुदा आपको आबाद रखे। पाकों के सदक़े में भाई कमाल हो गया। जैसा मूड तो नहीं खराब हो गया। बड़े बड़े काम के जुमले, भाई खो ना जाना, मेरे साथ रहना, खो ना जाना। इतनी आयतें हैं मेरे दिमाग में, आयतों का तला तुम्हें। बड़े पढ़े लिखे लोगों, वक्त गैर जरूरी बात मुझे आती नहीं है। इधर उधर के सफरनामा, कहानियां, सियासत ये सब मुझे नहीं आती। कुरान पढ़ो और कुरान पहुंचाओ। और मैं अमजद जोहरी इस मेंबर की कसम खा के कहता हूं कि मैंने कुरान हिल हिल के पढ़ना नहीं सीखा, इसलिए कि मैंने कुरान हाफिज कुरान से नहीं लिया, वो हाफिज कुरान से लिया है। अगर पीछे वालों का मूड ठीक है तो आगे आ जाए भाई, जो पिलर के पीछे छुपे में आगे आ जाए, ताकि मैं करीब हो जाऊं कुरान के जरिए। अगर मूड खराब नहीं है तो बिला फसल हो तो मैं शुरू करूं। बड़े 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 काम के जुमले, बड़े कमाल हो। फिर वापस चलो, जैसा कुरान वैसा वारिस, जैसा कुरान वैसा वारिस। अल्लाह कहता है ये कुरान मीरास है। सूरह फातिर की आयत, सुम्मा औरसल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने कुरान का वारिस किसे बनाया? मुस्तफा, बंदे को नहीं। बंदा है अब्द, इबादिना, इबाद जमा है बंदे की, एक नहीं है, एक नहीं है। अल्लाह कहता है कुछ है बंदे, हमारे बंदे, तुम्हारे नहीं। हमारे चुने हुए बंदे, तुम्हारे चुने हुए बंदे नहीं, हमारे चुने हुए बंदे हैं जिन्हें हमने कुरान का वारिस बनाया। भाई कमाल हो गया। एक फैसला तो हो गया कि ये कुरान लावारिस नहीं है, इसके वारिस कुछ बंदे हैं और अल्लाह उनको मुस्तफा कहता है। तो अब जो भी कुरान का वारिस होगा वो मुस्तफा होगा। मोहम्मद वारिस मोहम्मद मुस्तफा, अली वारिस अली मुस्तफा, हसन वारिस हसन मुस्तफा, हुसैन वारिस हुसैन मुस्तफा। और अब सूरह नमल की आयत पूरी ताकत से अपने अकीदों में बांधो। अल्लाह कहता है वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। हमारा सलाम हो हमारे मुस्तफा बंदों पर। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह तो वारिस कुरान को अलैहिस्सलाम कहता है, तुम आगे तक रजी अल्लाह कहे जा रहे हो। कमाल है भाई। सलामत रहे, सलामत रहे। सलाम हो हमारा, सलाम हो, सलामत रहे। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप, सलामत रहे। पढ़ू आए थे, मूड तो नहीं खराब हो गया। बड़े बड़े काम के जुमला, भाई कमाल हो गया। और अब सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, उसकी फिनिशिंग आए थे। मूड तो नहीं खराब है, हो ना जाना मेरे नौजवान भाइयों। बड़े काम के जुमले, इन्ना अरज़ल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जबाले फ़अबैना अन यहमिलहा। कहानी नहीं, कुरान। फ़अबैना अन यहमिलहा व अशफ़क़्न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है हमने अपने कुरान को आसमानों के सामने रखा कि उठाओ हमारे कुरान को। किसके सामने रखा? किसके सामने रखा? आसमानों के सामने। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। भाई अल्लाह है। अल्लाह इन्ना अरज़ल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जबाल। हमने आसमानों के सामने कुरान को पेश किया कि उठाओ हमारे कुरान के वेट को, कुरान के वजन को उठाओ। अब कुरान की ताकत अल्लाह बतला रहा है, उठाओ हमारे कुरान के वजन को, वेट को। आसमानों ने चकरा के कहा मालिक हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा।
फअबैना यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा, बड़े पढ़े लिखे लोग, अल्लाह ने कहा ठीक है नहीं उठता ना उठाओ। अल्लाह ने कुरान को जमीनों के सामने रखा कि उठाओ हमारे कुरान के वजन को। फअबैना यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा, जमीनों ने इनकार किया कि मालिक हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। वल जिबाल, पहाड़ों के सामने अल्लाह ने कुरान को रखा कि उठाओ हमारे कुरान को, तुम तो इस्तिकामत की दलील हो, तुम तो हटते नहीं हो अपने जगह से, तो जरा उठाओ हमारे कुरान को। फअबैना यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा, इन तीनों ने इनकार किया। आसमानों ने इनका, भाई मूड तो नहीं खराब है, मूड तो नहीं, सर हिला देना, हाथ रहे उठते सर हिला देना ताकि मुझे 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 यकीन हो जाए कि कुरान पहुंच गया। भाई आसमानों ने इनकार किया। फअबैना, अगर यकीन ना है ना जाके चेक करना कुरान का ट्रांसलेशन, अगर ना मिले कल फिर आऊंगा इंशाल्लाह, तुम्हारा हाथ मेरा गिरेबान, मुझे मिंबर पे ना बैठने देना। आसमानों ने कहा मालिक हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। जमीनों ने इनकार किया हमसे कुरान नहीं उठेगा। पहाड़ों ने इनकार किया हमसे कुरान नहीं उठेगा। तो भाई कमाल हो गया, आसमान कुरान नहीं उठाता डरता है, जमीन कुरान नहीं उठाती डरती है, पहाड़ कुरान नहीं उठाता। ये इंसान कितना बेगैरत है जो झूठे कुरान उठाता रहता है। आसमानों ने वअशफक़ना मिनहा, आसमानों ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया, जमीनों ने इनकार किया। मैंने हाथों को जोड़ लिया, मालिक गॉड परमेश्वर पालनहार अल्लाह खुदा भगवान, अगर इनसे कुरान नहीं उठता, इनसे कुरान, मूड ना खराब करना मालिक, अगर जमीनों से कुरान नहीं उठता, आसमानों से नहीं उठता, पहाड़ों से नहीं उठता, तो अपने कुरान को आदम पे उतार दे, नूह पे उतार दे, इब्राहिम पे उतार दे, मूसा ईसा पे उतार दे। काम दे जोहरी, तूने आयत नहीं पढ़ी सूरह आले इमरान, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसले आदम खलक़हु मिन तुराब। ये सारे नबी बने हैं मिट्टी से, और मिट्टी पहले ही मना कर चुकी है। भाई कमाल हो गया, पीछे वालों का मूड खराब लग रहा, हाथ ही नहीं उठना भाई, तकल्लुफ ना करना मेरे भाइयों में, इसलिए मैं तुम्हें कहानियां सुनाने नहीं आया, कुरान सुनाने आया हूं। कुरान का पैगाम लो, खत्म हो गई मेरी बात, लेकिन पूरी ताकत से सुनना, पूरी ताकत से, मूड खराब करके नहीं, हाथ खोल के सुनना ताकि पता चल जाए कि कुरान का मैसेज पहुंच गया। भाई कमाल हो गया, अल्लाह कहता खलक़हु मिन तुराब, आदम मिट्टी से बना, नूह मिट्टी से बना, ईसा मिट्टी से बना, मूसा मिट्टी से बना, इब्राहिम मिट्टी से बना, और मिट्टी है जमीन का जुज़, और जमीन पहले ही कह चुकी है कि मालिक मुझसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। तो फैसला तो हो गया कि अब जो भी कुरान उठाएगा वो मिट्टी से नहीं होगा। पहुंची बात, सलामत रहे, जो भी कुरान उठाएगा अजीज है। यार यार यार, मैं शुक्रगुजार, आयतों से घबरा तो नहीं रहे मेरे भाई, मूड तो नहीं खराब हो गया। मैंने कोई हदीस पढ़ी, कोई पढ़ी हदीस मैंने तो भाई तो आयतें रखी हैं आपके सामने, कुरान को कुरान से मिला के आगे बढ़ते चले जाओ। अल्लाह कहता है ये सारे बने हैं मिट्टी से, और मिट्टी पहले ही कह चुकी है, जमीन का जुज़ है ना, जमीन तो पहले ही इनकार कर चुकी है, मालिक हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। तो फैसला तो मुझे कुरान से मिल गया कि अब जो भी कुरान उठाएगा वो मिट्टी से तो नहीं होगा, जो भी कुरान उठाएगा वो मिट्टी से नहीं होगा। तो जब सबने इनकार किया कि मालिक हमसे तेरा कुरान नहीं उठता, एक मर्तबा अबू तालिब का भतीजा आगे बढ़ा, अबू तालिब का भतीजा, मूड खराब तो नहीं है, हाथ खुले में तो अब आ रहा है, अब भाई कमाल हो गया, अब फैसला करने वाला जुमला आ रहा है। अबू तालिब का भतीजा आगे बढ़ा, आमिना का लाल आगे बढ़ा, अब्दुल्ला का यतीम आगे बढ़ा, मालिक अगर आसमानों से नहीं उठता, जमीनों से तेरा कुरान नहीं उठता, पहाड़ तेरा कुरान नहीं उठा सकते, तो अपने कुरान को मेरे दिल पे उतार दे। अल्लाह ने कहा जा जिब्रील, जल्दी जा मोहम्मद के दिल पे कुरान उतार। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, जिब्रील सारा कुरान मोहम्मद के दिल पे ले आया। तो मुझे पता चल गया कि मेरे मोहम्मद का दिल पहाड़ों से मजबूत, मेरे मोहम्मद का दिल जमीनों से मजबूत, मेरे मोहम्मद का दिल आसमानों से मजबूत। अकल के अंधों, अहमकों, नबी के दुश्मनों, अरे जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग हल्के बुखार में फेल नहीं होगा। सलामत रहे यार, जिसका दिल इतना मजबूत हो।
سبحان اللہ. یہ نعرہ پنجاب کا ہے, سندھ کا ہے, کراچی کا ہے, ہندوستان کا, کہاں کا ہے؟ بھائی کمال ہو گیا. بڑے بڑے پڑھے. میں بھی سیالکوٹ میں تھا, مستری عبداللہ, اور وہاں میں نے 2 مجلسیں پڑھی, اور پڑھتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ گلا منحوس ہے جس سے ذکر علی نہ نکلے. علی حق, علی حق. یار سلامت رہے آپ سلامت رہیں. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. لقد ارسلنا, سورہ حدید, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے ہر رسول کے ساتھ معجزات بھیجے, کتابیں بھیجی, ہر رسول کے ساتھ معجزات اتارے ہر رسول کے ساتھ. بھائی کمال ہو گیا. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا. ہمارے محمد کو معجزہ دیا قرآن کا. کون سا معجزہ دیا؟ قرآن کا معجزہ. بھئی کمال ہو گیا. قل, سورہ بنی اسرائیل, قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. میرے حبیب کہہ دو کہ اگر سارے جن اور سارے انسان مل کے اس قرآن کا جواب لانا چاہے, لا یاتون بمثلہ, قیامت تک قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے, بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. بھئی کمال ہو گیا. تو قرآن کا معجزہ ہے محمد کا, اور معجزہ کھلونا نہیں ہوتا, صداقت انبیاء کی دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہی کمال ہو گیا. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہے کسی کو؟ ہے کیا تھا؟ عصا, سوٹی, ڈنڈا. یعنی کمال ہو گیا. موسیٰ کے بعد ڈنڈا ہے پھر بھی قوم نہیں سدھری. معجزہ ہے, معجزہ. آیت پڑھتا ہوں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اللہ نے موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا, پھینکا اژدہا بن گیا, کھینچا پھر عصا بن گیا. نیند آئی, اسی ڈنڈے کو زمین میں دھسا دیا, درخت بن گیا, اس کی چھاؤں میں سو گئے. بھوک لگی, وہی درخت پھلدار بن گیا, اس سے پھل توڑے کھا لیے, پھر کھینچا پھر عصا بن گیا. تو ڈنڈا معجزہ ہے موسیٰ کا, عصا معجزہ ہے موسیٰ کا. کھو نہ جانا میرے ساتھ رہنا, بڑے کام کے جملے. ڈنڈا معجزہ ہے موسیٰ کا, توجہ رکھنا. اور سلیمان کا معجزہ کیا تھا جی؟ بساط سلیمانی, قالین جس پہ بیٹھ کے آپ اڑا کیا کرتے تھے, پرواز کیا کرتے تھے. بساط سلیمانی, قالین جس پہ بیٹھ کے سلیمان اڑتے تھے. لیکن ایک عجیب بات بتا رہا ہوں, کمال ہو گیا. موسیٰ کا معجزہ ہے عصا, سلیمان کا معجزہ ہے قالین, کارپٹ جس پہ بیٹھ کے آپ اڑتے تھے, پرواز کرتے تھے. اور ہمارے نبی کا معجزہ ہے قرآن. اور اب ذمہ داری سے اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جا کے دیکھ لو کہ موسیٰ کا عصا جب تک موسیٰ زندہ رہے وہ اژدہا بنتا رہا. ادھر موسیٰ دنیا سے گئے, ڈنڈا تو رہا مگر پھر اژدہا نہیں بنا. یعنی وہ جو عصا تھا, وہ جو ڈنڈا تھا, جو اژدہا بنتا تھا, وہ جب تک موسیٰ زندہ رہے وہ معجزہ بنتا رہا. موسیٰ دنیا سے گئے, وہ ڈنڈا رہا بنی اسرائیل کی فیملی میں, جا کے دیکھ لینا, لیکن پھر اژدہا نہیں بنا. وہ قالین جس پہ بیٹھ کے سلیمان پرواز کیا کرتے تھے, اڑا کرتے تھے, وہ سلیمان کے جانے کے بعد قالین تو رہا فیملی میں مگر پھر اڑا نہیں. تو مجھے فارمولہ مل گیا کہ معجزہ اس وقت تک بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے 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 کام کے جملے. بھائی بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے. اب اگر ہاتھ کھولو گے تو میں جملہ کہوں گا, جملہ کمپلیٹ اس وقت کروں گا جب ہاتھ کھول کے سننا. بھائی مجھے فارمولہ مل گیا کہ کمال ہو گیا. موسیٰ کا ڈنڈا جب تک موسیٰ زندہ ہے وہ اژدہا بنتا رہا. سلیمان کا قالین جب تک سلیمان زندہ ہے وہ قالین معجزہ بنتا رہا. تو مجھے فارمولہ مل گیا, اصول مل گیا, قانون مل گیا کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ رہتا ہے جب تک معجزے والا زندہ رہے. تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں, اگر تم قرآن کو معجزہ مانتے ہو تو پھر مانو کہ پردہ غیب میں کوئی معجزے والا بھی زندہ ہے. کیسی دلیل ہے؟ سلامت رہے آپ جی, سلامت رہے, سلامت رہے. صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہے آپ. بھائی کمال ہو گیا. بڑے 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 کام کے جملے. موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ کمپلیٹ کروں بات کو, گھبراؤ گے تو نہیں میرے بھائی. بھائی کمال ہو گیا. محمد مصطفیٰ, ہم نے قرآن کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر محمد نہ ہوتا تو یہ آسمان نہ ہوتا. اگر محمد نہ ہوتا, یہ لولا کا حدیث قدسی ہے, میرے
خدا نے کہا بھائی کمال ہو گیا. اللہ بولتا ہے لولا کلام خلقت الافلاک, اگر محمد نہ ہوتا یہ آسمان نہ ہوتا. بھائی کمال ہو گیا, اگر آسمان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سورہ فرقان 25واں سورہ, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. کمال ہو گیا. آسمان محمد نہ ہو, آسمان نہ ہو, آسمان نہ ہو, پانی نہ ہو, اور پانی نہ ہو, پانی نہ ہو, کمال ہو گیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, آیت ہے قرآن کی, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. اچھا کمال ہو گیا. اچھا آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ابلیس تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے دو ہاتھ تو ہے نہیں, دو طاقتوں سے بنایا. کنیکٹ ہو گیا, میں کل سے کنیکٹ ہو گیا. دو اللہ کے دو ہاتھ نہیں ہیں, دو طاقتوں سے بنایا. وہ دو طاقتیں کیا ہیں؟ کنت نبیا, موڈ تو نہیں خراب ہو گیا, کنت نبیا, سلامت رہے آپ, خدا پاک نبی کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. کنت نبیا, کنیکٹ ہو گیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم بنائے دو طاقتوں سے, پانی سے اور مٹی سے. محمد نہاتے پانی نہ ہوتا. بھئی کمال ہو گیا. نہیں, آپ جی سلامت رہے, خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. بہت پڑھے لکھے, پیچھے والوں کا موڈ خراب لگ رہا ہے, وہ استخارہ کر کے بولیں گے. استخارہ آیا تو بولیں گے, ورنہ خاموش رہیں گے. بھئی کمال ہو, بڑے پڑھے لکھے لوگ, خدا آپ کو سلامت رکھے. موڈ خراب تو نہیں ہے پیچھے والے بھائیوں کا؟ بھئی اگر تکلف نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دینا کہ بات پہنچ گئی. میں بات اور فقرے جملے تو ہوتے ہی نہیں, میں تو آیت پڑھ رہا ہوں. بھئی کمال ہو گیا. یعنی فیصلہ یہ ہوا کہ محمد نہ ہو, آسمان نہ ہو, آسمان نہ ہو, پانی نہ ہو, پانی نہ ہو, آدم نہ ہو. تو آدم کہنے دو مجھے, آدم صدقہ پانی کا. سلامت رہے آپ جی سلامت رہے. آدم صدقہ پانی کا, پانی صدقہ آسمان کا, آسمان صدقہ میرے محمد کا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم صدقہ ہے پانی کا, پانی صدقہ ہے آسمان کا, آسمان صدقہ ہے محمد کا. پہلی طاقت تو مل گئی. اب دوسری طاقت مٹی کہاں ملے؟ آدم مٹی سے بھی تو بنا ہے. میرا محمد مسجد میں آیا, کہنے لگا قوم یا بات اور عابر, اے مٹی کے باپ اٹھو. سلامت رہے, سلامت رہے. سلامت رہے, خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. بھائی کمال ہو گیا. اس میں کوئی مبالغہ تو ہے نہیں, میں کوئی غلو تو کر نہیں رہا ہوں, بڑے پڑھے لکھے میں تو آیتیں سنا رہا ہوں. کمال محمد بھائی کمال ہو گیا. آدم صدقہ پانی کا, پانی صدقہ آسمان کا, آسمان صدقہ محمد کا, آدم صدقہ مٹی کا, مٹی صدقہ میرے علی کا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم بنا ہے نبی علی کے صدقے میں, آدم بنا ہے نبی علی کے صدقے میں. اب ہے کوئی مائی کا لال جو کہے کہ میں آدم جیسا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ, اور تمہارے ماں بھی ہے باپ بھی ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ جب تو صدقے والا جیسا نہ ہوا تو نبی علی جیسا کیسے ہوگا؟ سلامت رہے جی, سلامت رہے آپ جی, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے آپ. صدقے والا سلامت رہے جی آپ. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. بھائی کمال ہو گیا. اس دور کے منحوس مسلمانوں سے یہ تو فرماتے سنا کہ نبی ہمسا ہے, یہ تو فرماتے سنا کہ نبی ہمسا ہے. اللہ نے تیری ہے, اللہ نے حیدر تیری ہیبت کا اثر, ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو آپ نے بالکل ہی کمال کر دیا. یہ بات انہوں نے سچی کی ہے کہ نبی ہم جیسا ہے. یہ تو سب جگہ سنا, پاکستان میں بھی سنا, ہندوستان میں بھی سنا, لیکن ایک آواز نہیں آئی کہ علی ہم جیسا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کہتا ہے محمد ہے عالمین کے لیے رحمت, تو سارے لگے میں محمد ہم جیسا, اور علی کو کوئی نہیں کہتا ہم جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سامنے ہے مرحب, مار کے آنا ہے, بھاگ کے
نہیں آنا. ایک آواز بھی نہیں آئی. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. آپ سلامت رہیں, آپ جی سلامت رہیں. اگر یہ کاش یہ میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ آگے آ جائیں تو میں اس ممبر کی قسم خوبصورت نتیجے دوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یار اس لیے کہ سچی بات یہ اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سچی بات یہ ہے کہ میں ٹائم برباد نہیں کرتا, قصے کہانیاں آپ کو پتہ ہی نہیں سناتا, اور میں سلو موشن میں بھی نہیں چلتا. اس لیے کہ میں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی باتیں کرتا ہوں. 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی. مجھے تیز آگے بڑھنا ہوتا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے کیوں نہ ہو بھائی, فرش باب العلم کا ہے. ابو جہل کا ماننے والا تو آئے گا نہیں. تو اب فیصلہ آپ کریں گے. خدا آپ کو محفوظ رکھے آفات و بلیات سے میرے پاک نبی و علی کے صدقے میں. تو بھائی کمال ہو گیا, محمد نہ ہو, پانی نہ ہو, علی نہ ہو, مٹی نہ ہو. موڈ خراب ہو گیا؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا. آدم صدقہ پانی کا, پانی صدقہ آسمان کا, آسمان صدقہ محمد کا, آدم صدقہ مٹی کا, مٹی صدقہ علی کا. تو آدم بنا ہے نبی و علی کے صدقے میں, آدم بنا ہے نبی و علی کے صدقے میں. بھائی کمال ہو گیا. اگر محمد نہ ہوتے پانی ہوتا, محمد نہ ہوتے پانی ہوتا نہیں ہوتا. بھائی کمال تو ہو گیا. اب میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, نیٹ پہ جا کے سرچ کرنا. میرے محمد کی کنیت ہے, میں اختلافی بات نہیں کرتا, سنی شیعہ دونوں بھائیوں نے لکھا, میرے پاک نبی کی کنیت ہے ابو طاہر. ابو طاہر یعنی پانی کا باپ, اور علی کی کنیت ہے ابو تراب. ابو طاہر کا مطلب کیا ہے؟ ابو طاہر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ابھی تو آیت پڑھی ہے میں نے, مان طہورا, اللہ کہتا ہے پانی طاہر ہے, اور محمد تو کہتا ہے یہ ابو طاہر ہے. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ پانی ہے طاہر اور محمد ہے ابو طاہر. علی بھائی کمال ہو گیا. تراب ہے مٹی اور علی ہے ابو تراب. تو محمد ہے پانی کا باپ, علی ہے مٹی کا باپ. محمد نہ ہو پانی نہ ہو, علی نہ ہو مٹی نہ ہو, محمد ہے پانی کا باپ, میرا علی ہے مٹی کا باپ. اب اللہ سورہ نساء میں کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پہ تیمم کرو. تیمم دیکھا آپ نے؟ بڑے کام کے جملے. موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ کہہ دوں جملہ, گھبرائیں گے تو نہیں؟ آپ جی سلامت رہیں. پیچھے جو میرے بھائی بیٹھے سب کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں. بھائی فیصلہ تو ہو گیا. بڑے میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے فلم تج, سورہ نساء 4 سورہ, فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیدا طیبا. اگر تمہیں پانی نہ ملے پاک لکڑی پہ تیمم کرو, پاک لوہے پہ, پاک پلاسٹک پہ نہیں, پاک مٹی پہ تیمم کرو. یعنی اللہ نے بتلا دیا کہ مٹی ہی پانی کی بلا فصل جانشین بنے گی. بہت بڑا جملہ کہا, پھر بھی ہاتھ نہیں کھل رہے میرے بھائیوں کے. سلامت رہیں, سلامت رہیں. بھائی کمال ہو گیا. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. اگر پانی نہ ملے, سلامت رہیں آپ, خدا آپ کو آباد رکھے. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو میرے نبی و علی کے صدقے میں آباد رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے. بھائی فیصلہ تو اب ہو رہا ہے. محمد نہ ہو پانی نہ ہو, علی نہ ہو مٹی نہ ہو. محمد نہ آتے پانی نہ آتا, علی نہ آتے مٹی نہ ہوتی. تو اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب, اور جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب. یہ سلامت رہے آپ, یہ سلامت رہے. سلامت رہے نبی صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
जमील साहब खुदा आपको महफूज रखे, आज माइक बहुत अच्छा है। बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तोला, जुबान से पहले दिल बोला। अली मौला सलामत। मैं शुक्रगुजार। अच्छा, मैं ये जो बच्चे बैठे हैं इनसे बात कर लूं। कल भी बात नहीं की इनसे, मैंने पिछली गुफ्तगू में की थी। पानी क्या है? पाक है ना? जिस पाक है, पानी पाक है ना? अच्छा, कैसे पता पाक है? कुरान में लिखा मान तहूरा, पानी को हमने पाक नाजिल किया। पाक पानी पाक है मतलब क्या है? पाक पानी कहते हैं अत्ताहिरु बिज़ाते वल मुताहिरु गैरे, जो खुद भी पाक हो और दूसरे को भी पाक कर दे। बड़े बड़े काम के जुमले, बड़े 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 हाथ ना बांधना अभी, बड़े बड़े काम के जुमले। सलामत। पानी अत्ताहिरु बिज़ाते वल मुताहिरु गैरे, पाक पानी उसे ताहुरा, पाक पानी डेफिनेशन बता रहा हूं। पाक पानी किसे कहते हैं? जो खुद भी पाक हो और दूसरे को भी पाक कर दे। बड़े काम के जुमले। भाई कमाल हो गया। मेरी तस्वीर नजर आ रही है? ये तस्वीर नजर आ रही है मेरे भाइयों को? भाई सर हिला दो। हाँ नजर आ रही है, नजर आ रही है ना? इस पे लगा खून, खून होता है नजिस, इस पे लगा खून, तस्बीह हो गई नजिस। मैं ओमान के समंदर के पास गया और बराबर में बैठ के कहने लगा पानी 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 पानी, पाक हो जाएगी। बरसों में दरिया के पहलू में बैठा रहूं, पहलू में बैठना कभी पाक नहीं बनाता। बैठेंगे आप लोग, कल से इधर आएंगे, सामने मेरे बैठेंगे। आज से भाई, आज से सलामत रहे, सलामत रहे आप सलामत रहे। पंजा खोल के यार सलामत रहे आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई कमाल हो गया। खुदा आबाद रखे आपको, आपकी हवाएज शरैया को पूरा करे पाक नबी औली के सदक़े में। तो मैं अगर बरसों बैठा रहूं और कहता रहूं पानी पानी पानी, पाक हो जाएगी? नहीं होगी। तो पहलू में बैठना कभी पाक नहीं बनाता। जो मैं बोल रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो तुम समझ रहे हो उसका जिम्मेदार नहीं हूं। बड़े काम के जुमले। भाई कमाल हो गया। पानी है, खुद भी पाक, दूसरे को भी पाक करे, खुद भी पाक, दूसरे को भी पाक करे। भाई फैसला तो अब तुम करोगे। मोहम्मद ना होते पानी ना होता, अली ना होते मिट्टी ना होती। तो जो नबी का इनकार करेगा उसका वुजू खराब, वुजू से पहले गुस्ल भी खराब, और जो अली का इनकार करे उसकी मिट्टी खराब, चाहे किसी के पहलू में दफन हो जाए। मूड खराब हो गया? खराब तो नहीं हुआ। बड़े 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 काम के जुमले। भाई फैसला तो आप करेंगे। पानी सदका आसमान का, आसमान सदका मेरे मोहम्मद का। यानी फैसला हो गया कि मोहम्मद है पानी का बाप, मोहम्मद ना हो पानी ना हो, और अली है मिट्टी का बाप, अली ना हो मिट्टी ना हो। अब यहां से लेके पीछे तक, जीवारों से टेक लगाए हुए मोमिनों तक, सबको तोहफा देके जा रहा हूं, हदिया देके जा रहा हूं। अपने अकीदा में बांध के ले जाना। भाई मोहम्मद ना आते पानी ना आता, अली ना आते मिट्टी ना होती, मोहम्मद ना होते पानी ना होता, पानी ना होता प्यासे मर जाते, अली ना होते मिट्टी ना होती, मिट्टी ना होती कनक ना होती, अनाज ना होता भूखे मर जाते। शर्म नहीं आती? पीते हो नबी का, खाते हो अली का। ये सलामत रहे, सलामत रहे। पीते हैं नबी का, सलामत रहे आप। ये से पूछो, और तेरे पितर के दिन में जो ना
सुभान अल्लाह। भाई कमाल हो गया। अच्छा ये कोई इमोशन नहीं था, ये इमोशन में नहीं कहा इन्होंने जुमला जितने मेरे भाई कह रहे हैं, ये इमोशंस नहीं है। मेरे नबी की हदीस है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला यबगुजुका इल्ला खबीसुल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, और तुझसे नफरत वो करेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। सलामत है। सलामत रहें, खुदा आपको महफूज रखे। भाई कमाल हो गया। मैंने दामन बयान को समेट दिया, लेकिन बात तो मुकम्मल हो जाए। बड़े काम के जुमले, मोहम्मद ना हो पानी ना हो, अली ना हो मिट्टी ना हो, पीते हो नबी का, खाते हो अली का, बड़े नमक हराम हो, फिर कहते हो कि नबी नबी ना करो, अली अली ना करो। भाई कमाल हो गया। अली है मिट्टी का बाप, अबू तुराब मिट्टी का बाप। अच्छा भाई कमाल तो हो गया। तुराब कहते हैं मिट्टी को, क्या कहते हैं? मिट्टी को तुराब। तुराब एक लफ्ज और है कुरान में मिट्टी के लिए, अरबी में तीन। तो ये नून तीन, तीन भी मिट्टी को कहते हैं, तुराब भी मिट्टी को कहते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में। तीन कहते हैं मिलावट वाली मिट्टी को। मूड खराब हो गया। मुझे पता है, थक गया। मैंने दामन बयान को समेट दिया, लेकिन एक लफ्ज डिकोड कर रहा हूं। दोनों अरबी के लफ्ज है तुराब और तीन, लेकिन एक है फर्क तो है ना। अल्लाह भाई कमाल हो गया। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जबान बनाई अरबी, एक लफ्ज के 70 मानी है, 70 मानी। कोई फर्क तो होगा ना। इंसान भी है, बशर भी है, हैवान नातिक भी है, लेकिन फर्क तो है ना। तीन भी मिट्टी, तुराब भी मिट्टी। तीन कहते हैं मिलावट वाली मिट्टी जिसमें पानी मिक्स हो, और तुराब कहते हैं खालिस मिट्टी। मेरे मोहम्मद ने मेरे अली को अबू तीन नहीं कहा, मिलावट वाली मिट्टी का बाप नहीं कहा। अली तू अबू तुराब है, खालिस मिट्टी का बाप है। यानी बतला दिया कि अली अली करने वाले समझ ले, अली से प्यार वही करेगा जिसके शजरे में मिलावट नहीं होगी। सलामत रहे। कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शिद्दे खोल रहा है। सलामत रहे आप सलामत रहे। बस खत्म हो गई बात। अली है मिट्टी का बाप, मिट्टी का मालिक। मिट्टी का मालिक कौन है? अली है। भाई कमाल हो गया। अली की मिल्कियत है मिट्टी, अली की मिल्कियत पे चलते हो, अली की मिल्कियत पे उठते हो, अली की मिल्कियत पे बैठते हो, अली की मिल्कियत पे खाते हो, और जब मर जाते हो तो अली की मिल्कियत में दफन हो जाते हो। फिर पूछते हो कि वो कैसे कब्र में आएगा। सलामत रहे आप। थक गए तो मैं बात खत्म करूं, थक गए तो बात खत्म हो गई मेरी। थके तो नहीं मेरे भाई, अगर थके नहीं हो तो एक जुमला कह दो एक जुमला। बच्चा ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे लो। अली की मिल्कियत पे चल रहे हो, मर गए, दफन हो गए तो कहां दफन हुए हैं? अपने खालू के घर में। अली की मिल्कियत में दफन हुए, और फिर पूछ रहे हैं कि वो कैसे कब्र में आएगा। भाई मुझे नहीं मालूम कैसे आएगा, मुझे तो ये पता है कि अली ने चाहने वालों से वादा किया है। अली ने चाहने वालों से वादा किया है कि मेरे चाहने वालों घबराना नहीं, हम तुम्हारी कब्र में आएंगे। कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन किताब का नाम है अनवारुन नोमानिया। नोट करो, किताब का नाम है अनवारुन नोमानिया। अल्लामा जज़ारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेरा अली कब्रिस्तान से गुजर रहा है, साथ में हसन है। अली एक कब्र पर रुके और मुड़े हसन की तरफ और कहेंगे बेटे हसन तुम्हें पता है ये किसकी कब्र है? मूड खराब हो गया भाई, खून आ जाना, मैं घबरा जाता हूं। बड़े काम के जुमले। किताब का नाम भी बता दिया मैंने, अल्लामा का नाम भी बता दिया। अल्लामा जज़ारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा आलिम गुजरा है, बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। उसने अपनी किताब में लिखा, अली कब्र पे खड़े हुए मुड़े हसन की तरफ और कह लेंगे बेटे हसन पता है किसकी कब्र है? कहा बाबा किसकी कब्र है? कहा बेटे ये सुलेमान नबी अल्लाह की कब्र है। हसन ने कहा बाबा मैं अपने चचा सुलेमान से बात करूं? हाथ अगर बांध लोगे तो खत्म हो गई मेरी बात। अगर हाथ खुले हुए मैं सेकंड हैंड बात नहीं करता, सेकंड हैंड बात नहीं है मेरे पास भाई। मैं ओरिजिनल किताब पढ़ता हूं, तर्जमा जो होता है ना, तर्जमा
ट्रांसलेशन वो सेकंड हैंड होता है, तर्जमा तो सेकंड हैंड होता है ना। मैं सेकंड हैंड बात क्यों करूं भाई, इतने मस्कत के पढ़े लिखे मोमिन बैठे हैं, कमाल हो गया। बाबा मैं अपने चचा, हसन ने कहा बाबा मैं अपने चचा सुलेमान से बात करूं, क्या क्यों नहीं। अली मुड़े कब्र की तरफ और घूर के कहने लगे कुम या सुलेमान, जाया ना करना अपने अपने आप जी सलामत रहे, आप सलामत रहे। इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, अपने अकीदों में बांध के ले जाना। भाई अली का इख्तियार बता रहा हूं। का बाबा मैं बात करूं, अली खड़े हुए घूर के देखा खबर को, कुम या सुलेमान, सुलेमान उठो। कब्र फटी, सुलेमान बाहर आए और कहने लगे सलाम अलैक या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर आप पे सलाम हो, ए मेरे इमाम आप पे सलाम हो। हसन ने सुलेमान से बातें की, जब बातें कर ली मुड़े अली की तरफ और कहने लगे बाबा मैंने अपने चचा सुलेमान से बातें कर ली। अली मुड़े सुलेमान की तरफ और कहा सुलेमान वापस कब्र में जाओ। कब्र फटी, सुलेमान वापस कब्र में गया। अब कुरान खोलो, सुलेमान है कौन, उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै, जिसे अल्लाह ने हुकूमत दी, जिसे अल्लाह ने बादशाहत दी, जिसे अल्लाह ने नबूवत दी, जिसे अल्लाह ने बादशाह बनाया, उसे अली ने कब्र से निकाला, दोबारा कब्र में डाला। अब 5वां सूरा सूरह माइदा, आयत को बांध के ले जाओ। अल्लाह कहता है इस्तखरजल मौता बिइज़्नी। ईसा का काम ये था कि वो ठोकर मार के मुर्दे जिंदा करता था, तो फैसला तो हो गया कि जो अपनी उम्मत के मुर्दों को जिंदा करे उसे ईसा कहते हैं, और जो नबियों को जिंदा कर दे उसे अली कहते हैं। सलामत रहे, सलामत रहे जी। नबियों को जिंदा कर दे, सलामत रहे, सलामत रहे, बस। सलामत रहे, खुदा महफूज रखे। जो पास हो गया वही बेस्ट होगा, और अली के घर का भिखारी वहां चीफ गेस्ट होगा, और जो रखता है अली और जहरा से बुक, वो तीनों के साथ अरेस्ट होगा। भाई कमाल हो गया। ये जो टेस्ट वाली बात की है ना, मेरा मन मचल रहा है। एक हदीस सुन लो, टेस्ट होगा महशर में, टेस्ट होगा। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सच्ची जबान सच्चा जुमला, वड्डे लोग ते वड्डियां गल्ला। मूड खराब हो गया। टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, जो मोहब्बत करेगा वही बेस्ट होगा, टेस्ट होगा। अब हजरत सिद्दीक का मेयार देखो कैसे बता रहे हैं कि टेस्ट कैसे होगा। टेस्ट बता रहे हैं हजरत सिद्दीक, किताब का नाम भी याद रखो, सवाइक़ मुहर्रका इब्न हजर मक्की, बड़ा आलिम, बड़ी किताब, ना मेरे घर का आलिम ना मेरे घर की किताब। मूड खराब तो नहीं है भाई, सच्ची जब जबान सच्ची हो तो जुमला तो झूठा नहीं होगा ना। टेस्ट कैसे, मेयार बता रहे हैं हजरत सिद्दीक अकबर, मेयार बता रहे हैं, कह रहे हैं सुनो, ला यजूज़ो अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज, कोई भी पुले सिरात पार नहीं कर सकता जब तक अली से लिखवा के ना ले आए। क्या कहा, सच्ची जबान से सच्चा जुमला, क्या कहा, सच्ची जबान से सच्चा जुमला क्या कहा। नोट करो भाई इसको, इसका SMS करना, इसका बैनर बनाना कि भाई कमाल हो गया, रसूल के सहाबी ने फैसला कर दिया कि कोई भी पुले सिरात पार नहीं कर सकता जब तक अली से लिखवा के ना ले आए। यानी सिद्दीक अकबर ने यह बतला दिया कि अगर अली से लिखवा के लाओगे तो पुले सिरात अबूर करोगे, पुले सिरात पार करोगे। और नीचे हमारा जुमला भी लिख देना कि आप तो रसूल से लिखवाने के आदी नहीं है, अली से क्या खाक लिखवाओगे। सवाल हो गया। बस भाई, सलामत रहे आप, खुदा महफूज रखे। बस मेरे दोस्तों, पीते हैं नबी का, खाते हैं अली का। खुदा की कसम बड़ा करीम है ये घराना, बड़ा चश्मे फलक ने ऐसा खानदान नहीं देखा। याद है ना तुम्हें कि रसूल बैठे हैं, रसूल की गोद में रसूल का नवासा बैठा है, ईसाई है
راہب ہے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول, میرے پاس دنیا کا دیا ہوا سب کچھ ہے, بیٹے نہیں ہیں میرے پاس. رسول نے اس کی پیشانی دیکھی اور دیکھ کے کہنے لگے تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. گود سے بچہ بولا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا. یاد آیا؟ کہا تیری تقدیر میں تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. گود سے پھر بچہ بولا نانا میں نے اسے 2 بیٹے دیے. واقعات یاد ہیں تمہیں, میں بیدار کر رہا ہوں. کہا حسین یہ کیا کر رہے ہو, اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے 3 بیٹے دیے. حوالے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس واقعے کی, اس ممبر کی قسم حوالے کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کہا حسین اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے 4 بیٹے دیے. 7 بیٹے حسین نے اس راہب کو دیے. عیسائی ہے, راہب ہے, اور راہبوں میں 2 قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جو شادیاں کرتی ہیں اور ایک وہ ہے جو شادیاں نہیں کرتی. یہ وہ راہب تھا جو شادیاں کرنے والی قسموں سے تھا. جملہ سننا, خوش ہو گیا, ابھی بیٹے دیے نہیں. حسین نے وعدہ کیا جا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے 7 بیٹے ملیں گے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول میری بڑی تمنا ہے کسی دن میرے گھر تشریف لائیے گا. اجرکم علی اللہ. صدائیں بلند ہو گئی تمہاری, خدا تمہیں آباد رکھے. بچے نے نانا کی گود سے ہاتھ اٹھایا اور کہا جا راہب جا, میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا. زمانہ گزرا, سیدہ گزر گئیں, علی شہید ہو گئے, حسن شہید ہو گئے, عاشور کا دن گزر گیا, محرم کی 11ویں تاریخ آئی اور لٹا ہوا سیدانیوں کا قافلہ چلا. چلتے چلتے وہ لٹا ہوا قافلہ ایک عیسائی کے دیر کے قریب رکا. جس نے حلب کی زیارت کی ہے اسے یاد آ گیا ہوگا. وہ قافلہ عیسائی کے دیر کے قریب رکا. مغرب ہوئی. جملہ سننا, وہ نیزے جن کی انیوں پہ سر بندھے ہوئے تھے انہیں دیر کی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا. جملہ سننا, مغرب ہوئی, بیویوں نے نمازیں پڑھیں, میرے بیمار امام نے نمازیں پڑھیں. راوی کہتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا, قافلے میں سناٹا تھا, کوئی آواز نہیں تھی. آدھی رات کا وقت, بس ایک چھوٹی بچی کی آواز آ رہی تھی جو روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی واہ بتا واہ حسینا, میرے بابا میرے حسین, میرے بابا میرے حسین, واہ بتا واہ حسینا, میرے بابا میرے حسین. وہ عیسائی راہب اپنے حجرے میں سو رہا تھا, اپنے حجرے میں سو رہا تھا. اس کی زوجہ کے کان میں آواز پڑی واہ بتا واہ حسینا, میرے بابا میرے حسین, میرے بابا میرے حسین. وہ چونک کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نے راہب کو اٹھایا. کہا اٹھ. کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا دیکھ نہیں رہا یہ جو باہر قیدی بیٹھے ہیں ان قیدیوں میں کوئی بچی میرے حسین کا نام لے کے رو رہی ہے. اجرکم علی اللہ. جملہ سنو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جملہ سنو. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. کوئی بچی ان قیدیوں میں میرے حسین کا نام لے کے رو رہی ہے. اور تجھے تو پتا ہے نا راہب, حسین کا ہم پر احسان ہے, حسین نے ہمیں 7 جوان بیٹے دیے ہیں. تو جب یہ بچی میرے حسین کا نام لے کے روتی ہے تو مجھے ہول اٹھتا ہے, مجھے خلجان ہوتا ہے, مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں مدینے میں میرے حسین کو کچھ نہ ہو جائے. اس سے جا کے کہو راہب جاؤ اور جا کر اس سے کہے کہ جس کا جی چاہے نام لے کے روئے مگر میرے حسین کا نام لے کے نہ روئے. راہب حجرے سے باہر نکل کے آیا. اب اس کو کچھ نہیں معلوم یہ قیدی ہے کون جو دیر کے کنارے بیٹھے ہیں. آیا, شہزادی زینب کے پاس آیا, اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بی بی تم میرے دیر کے کنارے بیٹھ کے رو, مجھے تمہارے رونے پہ اعتراض نہیں ہے مگر تمہارے بچوں میں کوئی بچی میرے حسین کا نام لے کے رو رہی ہے اور حسین کا ہم پر احسان ہے, یہ 7 جوان بیٹے ہمیں حسین نے دیے ہیں. اس سے کہو جس کا جی چاہے نام لے کے روئے مگر میرے حسین کا نام لے کے نہ روئے. زینب نے ہاتھ اٹھایا, کہا جا راہب میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں
نہیں روئے گی. میرے مسقط کے مومنو، تم بڑے خوش نصیب ہو. آج تمہیں کوئی رونے سے منع کرتا ہے؟ جہاں بیٹھ کے کھلی فضا میں حسین پہ چیخے مار مار کے رو. مگر یہ حسین کی بچی عجیب و قدر لے کے آئی کہ جب اپنے بابا پہ روتی ظالم تعزیہ نہ نکال لیتا. اجرکم اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں. راہب سے وعدہ کیا شہزادی زینب نے، جا اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی. راہب خوش ہوا، پلٹا. ابھی راوی کہتا ہے ابھی راہب اپنے دیر میں داخل ہونے والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، راہب میرا سلام قبول کر. اب جو راہب نے مڑ کے دیکھا تو کٹے ہوئے سر سے نور نکل رہا ہے. راہب میرا سلام لے. راہب کو کچھ نہیں معلوم. راہب کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہا ہے، نور ساتے ہیں. راہب گھبرا گیا، کانپنے لگا. خولی کے پاس حسین کا سر تھا نا. راہب دوڑتا ہوا خولی کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا خولی تھوڑی دیر کے لیے سر مجھے دے دے، تھوڑی دیر کے لیے سر مجھے دے دے. جملہ سنو میرے دوستو. خولی نے کہا نہیں راہب، میں تجھے نہیں دوں گا، یہ تو میں یزید کے سامنے کھولوں گا تاکہ مجھے انعام ملے. کہا کتنے انعام کی توقع ہے تجھے؟ کہا 10,000 درہم. راہب دوڑتا ہوا دیر میں گیا، 10,000 درہم کی پوٹلی لے کے آیا، خولی کے ہاتھ پہ رکھی، تھوڑی دیر کے لیے سر کو لیا، اپنے حجرے میں آیا، اپنی عبادت گاہ میں آیا، حسین کے سر کو رکھا، ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا میں یہ تو پہچان گیا کہ آپ کوئی اللہ کے محبوب ہے، لیکن خدا کے لیے بتائے کہ آپ ہے کون. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، راہب تو مجھے نہیں پہچانا؟ ہاں راہب. ارے تو مجھے کیسے پہچانے گا؟ تو نے جب مجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو میں اپنے نانا کی گود میں تھا. راہب اللہ تمہیں آباد رکھے، خدا تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے. ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں جملہ سنو. راہب میں آ گیا، راہب میں حسین آ گیا. راہب نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے. اتنے میں آواز آئی، راہب سر کو جھکا لے، مریم آ رہی ہے، ہاجر آ رہی ہے، حوا آ رہی ہے. راہب سر کو جھکا کے بیٹھ گیا. ایک مرتبہ منادی نے آواز دی، راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور کھڑا ہو جا. ارے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ رہی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما. ملک و ملت کو مستحکم فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعدانا واجعلهم نذانا واظہر کلمت الحق واجعل العلیا ودحز کلمت الباطل واجعل السفلى انك على كل شيء قدیر. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.